네, 안녕하세요. 네, 마이크 받은 상센터 유저 그룹의 운영자 김태원이라고 합니다. 네, 그럼 시작을 하도록 하겠습니다. 네, 이번 주제는 지금 제가 첫 세션이잖아요. 첫 세션이라 이제 뭐 센차콘에서 열렸던 그런 이슈들과 센차 스페이스라는 새로운 것들이 하나 추가가 됐는데요. 되게 요번에 야심차게 준비를 하고 있더라고요. 센차 NC에서. 그래서 이것에 대해서 한번 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 다시 정식 인사드리겠습니다. 네, 저는 한국 센차 유저 그룹의 김태원이라고 하고요. 현재 동영자로 지금 활동을 하고 있습니다. 그리고 작년에 마소의 클래스 시스템과 그다음에 센차 에어로 기고를 했던 이력이 있고요. 제 페이스북과 트위터는 여기 보시는 화면과 같습니다. 그리고 제가 KINOTL이라는 제 사이트를 운영하고 있는데요. 이 사이트는 제 개인적으로 글 작성했던 거라든지 습작들 이런 것들을 한데 모으기 위한 그런 사이트로 운영되고 있는데요. 들어가 보시면 아시겠지만 별 내용이 없습니다. 지금은 차곡차곡 지금 넣으려고 노력을 하고 있으니 차츰 발전하는 좀 더 내용을 좀 더 채우도록 하겠습니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 제가 이 발표를 준비하게 된 이유는 한국 센차 유저 그룹에서 주최를 하고요. 또 이 세미나가 또 그 센차로 이루어진, 그러니까 센차를 주제로 하다 보니 센차라는 주제로 하나 있어야 되지 않을까라는 생각에서 제가 이런 주제를 하나 선택을 했고요. 지난번에 김종광님 운영자분께서 센차로 끝장내는 H75 프론트엔드 계열 아키텍처라는 주제로 발표가 있었는데요. 그 다음에도 제가 그 다음에 제가 이렇게 하면 더 좋을 것 같다라는 의견을 제시했었고, 그리고 이렇게 발표를 진행하도록 하게 됐습니다. 네, 혹시 센차콘 혹시 들어보신 분 계시나요? 혹시 계신다면 잠깐 손. 생각보다 좋네요. 센차콘은 잠깐 이 행사에 대해서 말씀드리면, 센차콘은 센차 INC에서 매년 지금 주최를 하고 있는 컨퍼런스인데요. 올해 경우는 7월 16일부터 19일까지 약 4일간 일정으로 진행이 되었습니다. 미국 플로리다의 오랜도라는 곳에서 진행이 됐었고요. 많은 세션들이 있었습니다. 여기에 센차뿐만이 아니라 EXJS, 그 다음에 아키텍트를 비롯해서 다양하게 웹이나 이러한 주제들도 포함이 되었었고요. 그 다음에 해커톤이라든지, 그 다음에 비어 파티, 지금 맥주 파티죠. 맥주 파티도 열렸었습니다. 그래서 오늘 제가 오늘 이야기할 주제는 센차콘 13에 대한 이슈들에 대한 사항들과 그 다음에 센차 스페이스에 대해서 소개하는 시간을 가져보도록 소개하는 순으로 진행을 해보려 합니다. 원래 잠시만요. 원래 순서와 상관없이 제가 순서를 좀 바꿨는데요. 먼저 동영상 하나 시청을 하고 가도록 하겠습니다. Developers, tell me if this sounds familiar. 잘 들리나요? Everyone wants to run her company's business app on her brand new personal device. So it's up to you to create a version of the app that runs on her device.
You bang away for what feels like an eternity to get the app working, and you've finally got a new app, hooray. But IT then has to take control of the user's device to manage the app and make sure everything's secure. And that really chaps her lips. Who can blame her? She wants her personal device to stay personal. So you've got an app for that platform. Think you're done? Think again. Because when the next new device comes through the door, you have to refactor the app to support this new platform. IT has to take control of that device too, and the vicious cycle continues. But you have an idea, an HTML5 idea. You know that all these new devices support HTML5, but you also know that an HTML5 app running in a browser won't cut it with IT. Consumer browsers aren't secure enough for business use. And no one should have to deal with the cluster cuss of deployment and management problems when packaging up HTML5 apps. So make it easier on everyone with Sencha Space. All you do is create your business apps with HTML5 and Sencha. You just saved hours of development time and no longer have to duplicate code for every platform. Then IT can use Sencha Space to deploy and manage apps and policies for any device for all your users in a simple, centralized place. Your users just run the HTML5 apps within Sencha Space and everything stays secure, and no one has to jank up their personal thingy. Sencha Space even lets your HTML5 apps interact with each other and keeps the data within these apps securely in sync. Someone brings in a new device? No problem. They simply install the Sencha Space app and they're good to go. Everyone's happy. And you can keep them that way with Sencha Space. Check it out for yourself at sencha.com/space. 네, 한 약 2분 정도 되는 영상이었는데요. 재밌게 보셨는지 모르겠네요. 이게 제가 이 서비스를 보고 이제 세미나 준비를 하면서 계정을 신청을 했었는데요. 아직 좀 준비 단계라 아직 실물들을 볼 수가 지금 없는 상태입니다. 그래서 제가 아직 뭐 데모나 이런 거를 보여드리고 싶었지만 서비스가 준비가 되지 않은 관계로 그러한 점 그렇게 하지 못한 점 되게 아쉬운데요. 아쉬운 대로 제가 다음에 계속 이어질 그거는 이 동영상에 나왔던 내용이 어떤 것인지 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. 네, 여기 다양한 크기들을 가지는 디바이스들이 있고요. 제가 당장 생각나는 저 플랫폼들만 좀 나열해봤습니다. 흔히 네이티브라고 불리는 것들이죠. 네. 이런 앱들을 개발을 하고, 그 다음에 패키징을 하고, 그 다음에 배포를 하는 과정에서 항상 뭔가 이렇게 불편함을 많이 가져오더라고요. 불편함이 있고, 뭐, 그런 것들이 있더라고요. 특히나 비즈니스 앱을 개발하면서 하게 되면, 이러한 점이 더 심해지는 경향들도 가끔씩 또는 자주 이렇게 보이게 되는 점들이 있던데, 예를 하나 들어서, 예를 들면, 앱 개발이 아까 6개월 정도의 기간이 있었는데, 만약 2개월 때쯤에, 2개월을 한참 이렇게 만들다가, 새로운 플랫폼이 똑같이 나타났어요. 여러분들 어떻게 하실 건가요? 뭐, 딱히 방법이 없죠. 네. 새로 개발을 하거나, 또 뭐, 기존에 있던 걸 수정을 해서 그 앱에 맞춰서 수정을 해서 배포하는 과정의 반복이 되는 거죠. 그래서 하지만 이제 이 센처 스페이스의 아이디어는 그 중에 하나가 네이티브보다 HTML5로 한번 작성하면 여러 플랫폼에 이식하기가 되게 쉬운 점을 이용을 했는데요. 브라우저만 있으면 실행이 되기 때문에 지금 현존하는 대부분의 플랫폼에서 실행을 할 수 있는 그런 부분이 되는 거죠. 확실히 이런 부분은 네이티브보다 개발하기도 수월하고 여러 가지 장점을 가질 수가 있는 것 같습니다. 이것이 먼저 얘기를 했는데 센처 스페이스의 기본적인 아이디어의 전부라고 할 수가 있습니다. 그래서 당신은 개발자, 즉 당신은 HTML5로 앱을 개발을 하고 우리가 하드웨어나 여러 가지 전반적인 제반 조건들은 다 준비를 하겠다.
준비를 알아서 해주겠다는 개념입니다. 예, 이것이 센차 스페이스가 가지는 큰 개념이고요. 이렇게까지만 사실 얘기를 하면 다른 플랫폼들 되게 많잖아요. 뭐 폰갭이라든지 뭐 여러 가지 많은데 무슨 차이가 있냐 이러실 수도 있는데 이 부분은 제가 확인은 아직 못 해봐서 명확하게 얘기는 드릴 수는 없고요. 이 다음부터는 약간 다소 추측성 이야기가 좀 진행될 수도 있습니다. 잠깐 다시 이전에 동영상 중에 이런 화면이 있었죠. 예. 여기 개발자는 뭔가 개발을 하고 패키징을 하고 뭐 배포를 할 수 있는 도구 상자를 제공을 해주고요. 그 다음에 이쪽은 이제 관리자나 뭐 PM이나 이쪽 계통이 되겠는데요. 이쪽에서는 앱을 배포를 하거나 열 때 쉽게 뭐 열자면 터치 하나로 앱을 배포를 할 수가 있고요. 그 다음에 사용자의 경우는 사용자의 이제 앱에서 실행할 수 있는 이런 환경을 제공하겠다는 것입니다. 예, 이것을 이제 텍스트로 한번 정리를 해봤는데요. 방금 얘기를 했듯이 개발자는 디버깅, 뭐 패키징, 뭐 관리를 위한 왜 개발자들도 배포를 해야 되지 않겠습니까? 그래서 관리 툴을 제공하고요. 관리자의 경우도 마찬가지로 이제 관리만 하는 그러한 툴을 제공하게 됩니다. 그래서 사용자의 경우는 네이티브 앱 플러스 HTML5 앱으로 해서 같이 이렇게 묶어져서 배포가 되는 형태가 되는 거죠. 즉 하이브리드 앱이 배포가 됩니다. 이걸 도식화해서 이제 아키텍처적인 부분을 본다면 여러분들이 만들어야 될 거는 여기 웹뷰에서 돌아가는 웹앱이 되겠고요. 그 다음에 나머지는 뭐 디바이스 장치라든지 뭐 캐시, 그 다음에 인증, 그 다음에 사용자나 뭐 이런 관리들은 전부 다 센차 스페이스에서 알아서 해주겠다. 그리고 네트워크적인 부분도 알아서 해주고, 그리고 관리적인 부분도 제공을 해주겠다는 그런 서비스가 되겠습니다. 이게 서비스인지 사실 플랫폼인지 아직 명확하지 않아요. 그래서 좀 혼돈이 이렇게 왔다 갔다 할 수가 있는데 그 점을 좀 양해 부탁드리겠습니다. 이게 제가 작년에 한국 센차 유저 그룹에서 활동을 하면서 센차 IO라는 팀으로 활동을 했었는데요. 지금 센차 스페이스를 딱 보니 이 센차 IO랑 상당히 유사하게 생겼어요. 그런 느낌을 되게 많이 받았거든요. 그래서 이 영상은 작년에 지금 이제 자리는 안 계시지만 안가훈님께서 공감 세미나에 발표를 하셨던 내용인데요. 여기 접속하셔서 동영상을 한번 보면은 센차 스페이스를 이해하는데 조금이나마 도움이 될 수 있을 것 같습니다. 그럼 다시 본론으로 돌아가도록 하겠습니다. 이전에 제가 진행했던 이야기가 센차콘 13에 대한 이야기였죠. 죄송합니다. 아직 이 프레젠터가 좀 익숙하지가 않아서 자꾸 밑에부터는 누르게 되는 경향이 있습니다. 그러면 계속 진행하도록 하겠습니다. 여기 나열되어 있는 제품군들은 우리가 흔히 보는 제품군들이죠. 여기에 대한 이슈들이 상당히 대표적으로 센차콘에서 거론이 됐었고요. 되기도 했었고요. 그래서 우선 이제 센차 터치에 대해서 먼저 말씀드리도록 하겠습니다. 아시는 분들은 아시겠지만 지금 여기는 베타라는 딱지가 붙어 있는데 지금 정식 릴리즈가 된 걸로 알고 있습니다. 이게 내용이 지금 아시다시피 7월달에 했던 내용이기 때문에 조금 다소 차이가 있을 수 있습니다. 그래서
그래서 이제 생차 터치 2.3의 가장 크게 변경된 부분이 무엇이냐? 내부에서 내장 기기 지원이 강화가 좀 된 부분이 있고요. 특히나 이제 폰갭이나 뭐 폰갭인가요? 이게 아파치 코도바와 통합을 하기 위해서 여기 내부 API를 직접 접근할 수 있다고 합니다. 그리고 블랙베리 10 지원을 하기 위해서 테마 기능을 향상을 하고 뭐 여러 가지 이제 그러한 업데이트들이 이루어졌다고 하고요. 그다음에 터치 그리드라는 새로운 컴포넌트가 추가가 되었습니다. 이것은 뭐 빠른 스크롤링을 지원해주고요. 부드러운 화면 전환을 지원을 하는 이제 거대한 그리드 셋이라고 보시면 되는데요. 이것은 이제 센차 번들 패키지로 판매가 되는 형태이기 때문에 좀 일반적으로는 좀 볼 수가 없을 것 같아요. 그래서 이런 부분들은 나중에 혹시라도 보게 된다면 센차 유저 그룹이나 뭐 페이스북에 공유 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 그 다음은 EXJS에 대한 또 소개가 있었는데요. 타블렛 지원이 있었습니다. 타블렛 지원이 이제 EXJS도 됩니다. 이 타블렛 지원은 이제 하기 위해서 EXJS 말고 센차 터치에 있는 이벤트 시스템을 EXTJS와 통합을 하는 그러한 과정이 있었다고 하고요. 그래서 터치 디바이스를 지원하는 그러한 플랫폼에서 이제 그 EXJS로도 터치를 이렇게 터치를 하면 동작을 한다고 합니다. 그리고 아까 터치 그리드와 마찬가지로 그리드 가젯이라는 항목이 컴포넌트가 또 추가가 되는데요. 이 부분도 물론 빠르게 또는 뭐 메모리에 상관없이 뭐 이렇게 성능을 좋게 해서 빠른 스크롤링이나 뭐 이런 것들을 제공을 하면서 이 안에 버튼이라든지 차트라든지 이 항목들을 또 포함할 수 있게 여기 오타가 있네요. 이러한 것들을 포함을 할 수 있도록 변경이 되었습니다. 그 다음은 센차 CMD가 되겠는데요. 기존의 센차 CMD가 3점대를 계속 유지를 하고 있었는데 이번에 4.0으로 올라가면서 가장 크게 변경되는 부분은 아까도 얘기 드렸지만 아파치 코도바랑 통합을 하게 된 것입니다. 그래서 센차 CMD에서 바로 그 코도바 패키징을 바로 할 수가 있게 되고요. 그래서 센차 안트 코도바라는 명령어가 또 제공이 됩니다. 그리고 이 통합이 됨으로 인해서 아파치 코도바 API에 직접 접근도 가능해지게 되었고요. 여러모로 계속 이렇게 발전이 되고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 그 다음은 마지막인데요. 마지막으로 센차 아키텍처 3.0 프리뷰에 대한 이슈가 있었습니다. 이 부분은 가장 많이 변화가 이루어진 부분이 아닐까 생각이 되는데요. 프로젝트 템플레이트를 제공을 해줍니다. 기존에 뭐 템플릿을 만들어 놓고 새로운 프로젝트를 할 때마다 불러다 쓰는 그런 형태가 가능하다는 것이 되겠고요. 그 다음에 확장 기능을 좀 더 편리하게 임포트하기 위한 기능이 추가가 되었습니다. 그리고 센차에서 항상 고질적으로 나오는 부분들이 테마 변경이나 뭐 이러한 부분들이 있었는데요. 이것들을 좀 더 편리하게 수정할 수 있게끔 그렇게 기능이 변경이 되었습니다. 그리고 마지막으로 변경이 된 부분은 이제 앱 유니파이라는 클라우드 서비스와 손을 잡고 다양한 디바이스 환경에서 돌아갈 수 있는 테스트를 할 수 있는 그러한 기능도 이번에 센차 아키텍트에 포함이 되었다고 합니다. 네, 지금까지 제 발표는 여기서 마치겠고요. 앞으로 이어질 세션 내용 재밌게 즐겨주시기 바라고요. 그 다음에 이상 발표를 마치도록 하겠습니다.